Angkatan bersenjata Rusia terus menyerang pertahanan musuh di beberapa wilayah. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan kerja tempur pasukan khusus Rusia yang menggunakan drone kamikaze menghancurkan pilot drone militer Ukraina. Salah satu tentara Ukraina itu gagal menjalankan misinya saat berhasil terdeteksi oleh UAV Rusia. Ia yang baru saja ingin memulai rencananya seketika mendapatkan serangan brutal di rumah tempat ia bersembunyi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan militer Rusia mengklaim serangannya ini menewaskan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Usaha angkatan bersenjata Ukraina untuk menghindari serangan pasukan Rusia selalu saja gagal dilakukan. UAV pasukan Putin dengan sangat teliti menemukan posisi musuh meski di tengah hutan sekalipun. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 30 Mei 2024. Pada awal rekaman dapat dilihat dua orang tentara Ukraina sedang berjaga dengan mengenakan kostum penyamaran untuk menghindari pantauan Rusia. Namun, upaya penyamaran tersebut gagal dilakukan. Serangan drone FPV Rusia dengan kecepatan maksimal datang menghantam posisi tentara Ukraina bersama kendaraan militernya. Akibatnya seperti yang terlihat dalam video, angkatan bersenjata Ukraina dipastikan alami kerugian besar. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Pertempuran terus memanas di wilayah Krasnogorovka. Pasukan Rusia dengan deretan tank yang dioperasikannya bergerak maju menuju posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 30 Mei 2024. Kali ini pasukan Putin dengan sangat brutal mengarahkan rentetan tembakan mematikannya. Tak terhitung ada berapa kali ledakan yang terjadi pada posisi target. Dikonfirmasi posisi baru ini berada di bawah kendali militer Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pendaratan yang gagal dilakukan oleh tentara Rusia. Tidak hanya di darat, pejuang ke-79 kubu Ukraina juga melancarkan serangan balasannya dimanapun tentara Rusia terdeteksi. Seperti yang tampak dalam rekaman, saat melintasi sungai, tentara Rusia yang baru saja sampai di pinggiran sungai langsung diledakkan oleh militer Ukraina. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan militer Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Pasukan Rusia kembali meluncurkan drone peledak ke benteng tentara Ukraina di Donetsk. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV Rusia berhasil menghancurkan posisi militer Ukraina secara akurat. Serangan ini diluncurkan kompi UAV dari Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-39 yang secara aktif menggunakan drone FPV untuk menghancurkan posisi musuhnya. Dengan serangan yang tepat sasaran, drone menghancurkan benteng Ukraina hingga menjadi serpihan dan puing-puing, menjadikannya sama sekali disebut tidak cocok untuk pertempuran. Efektivitas serangan tersebut secara signifikan mengurangi efektivitas tempur musuh, jelasnya. С 18 по 24 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражались пункты временной дислокации вооруженных сил Украины, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск-Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1840 военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 37 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск-Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и бригада Нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений 4 бригад вооруженных сил Украины и бригада Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Деброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 2040 военнослужащих, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск активными действиями освободили 3 населенных пункта – Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики и продолжали продвигаться в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны.
Противник на данном направлении за неделю потерял до 3285 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Отразили 41 контратаку штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе 4 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, а также 5 боевых машин пехоты «Брэдли» и 3 бронетранспортера «Макс Про» производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и бригады теробороны. Отразили 9 контратак штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений теробороны, а также бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 350 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании. Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 крылатых ракет «Скальп» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США и «У», 18 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 13 противорадиационных ракет «Харм» производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд «Хаймерс», «Вампир» и «Альха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 603 самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.